बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए रब्बा दिमा इल्म के इज़फ़ा का। इंसान अल्लाह ने इल्तिजा कई, या अल्लाह माँ इल्म के इज़फ़ा के यानी माता नूर राका रणा राका से हक दे बातिल पमांस के सही वक्त के सही फैसले को तौफीक माता राका जगह से इल्म ने बगैर सड़े बिल्कुल दिसी वाले कोडुन भी दन बगैर सड़े हक और बातिल पमांस के फ़र्क निश्चित को दा दिमुलन टॉपिक दा मुसरा प्रोग्राम के मौजूद है शेख अब्दुल गनी साहब तासो प्रोग्राम के हर कले वही सर जी मनाना जी सर जी इल्म चुकुम पहला आयात हो इकरा नबी सल्लम था नो दप बरे के दे एदक कोम पहलू दा ज़ाहिर की देगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लियाकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान ना चित कुरान अवलने आयत नाजिल को अगद इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक अवलने आयत सो ची एज़ मा पैगम्बर आ तो उवा दरअसल कुरान अगा हर आयत चुकुम दे अगा यो ज़ाहरी माना लरी और यो बातनी माना लरी बज़ाहिर माने दा यो सीधा सादा फ़हम लिहाज माने यो रब्बुल आलमीन हुक्म दे चिता सो उवे वही आगा रब नुम माने चुकुम रब टोल दुनिया टोल कायनात तख्लीक करे दे खुद दर हकीकत दे शात चुकुम पट पहलू अगा दा दे चे अल्लाह रब्बुल आलमीन दा आयत अवलने इकरा ज़िक्र लगल दे दा इकरा वेल इल्म हासिल अवल पोया इज़्ज़त अवल दा असल के द हदायत और नूर न डक यो शेद दा द सिरात मुस्तकीम सीधी लार तजान जोड़वल आगा बुनियादी और तसव्वुर दे और दा डिर यो लोई शेद चुकुम अल्लाह रब्बुल आलमीन द इंसानान दोबारा दा राली गले दे मंगन इंसानान दा फिक्र लरू को मंग इल्म न हासिल और मंगा बहसीत यो इंसान पदी मुआशरा की बखुद जन तीर को नदाज मंगा डेरा गटा गलफ थे मीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन द इल्म अहमियत माने पोइदो अल्लाह तदा खबर मालूम हुआ ची दा इंसान ची दे दा बगैर द इल्म द दे हालत और द दे हैसियत यो जनावर गुंदे दे और द दे सूरह फातिर के अल्लाह रब्बुल आलमीन यो कुरान की आयत रा लिखले दे आगे मफहूम माना दा अल्लाह रब्बुल आलमीन वही ची इंसानानों की और बेअब हैवानातों की चलोर पखो जनावरों की और दानोर चुकुम चिन परिंदी अल्लाह पैदा करी दे अल्लाह वही मादा मुख्तलिफ रंगों वाला पैदा करी दी और दुई की आगा खलक अल्लाह न डीर इरेगी चुकुम खलक साहब इल्म दे इल्म वाला दे नो इल्म दे इंसान बुनियादी ओ द जोन दियो तसव्वुर दे और दे वजह मान दे अल्लाह रब्बुल आलमीन च द कुरान आगा आयतम द अवलने रा लगले दे आगा इकरा दे वजह दादा ची अल्लाह वही तासु साहिब इल्म नशी तासु जुमा मारिफतम नशी हासिल अवल बिल्कुल तासु पदी जोन की उगरे डेर खलक दसी दी चे लका एथियस दी आगा मुल्हिदान दी चूँकि द आगा दीन आगा इल्म और ज इल्म चुकुम ज बयानु मलंगी मा ददीज मा असल बुनियादी मकसद चे दे दा दुनियाई इल्म न दे दुनियाई इल्म खुद दे न पस दे अवलने इल्म चे दे आगा द कुरान इल्म दे हदीस इल्म दे अल्लाह किताब इल्म चुकुम दे आगा दे और दे नमख के द कुरान नमख की तौरात रागले ज़बूर रागले इंजील रागले दा असल के द इल्म आगा मंबी दी आगा रणागान दी ची बकाया इल्म दीन खोर शवे दे द दुनियाई सोना इल्म ची रागले दे ददी आगा चुकुम बुनियादी मेन दगा दा मंबा दा या बुनियाद चुकुम दे आगा दा दजदे इल्हामी किताबों नदी दुई ना असल के दा दुनियाई इल्म ची दे कना आगा दीन रागले दे न बताले बिल्कुल अल्लाह पर कुरान के कम खलको सर दे वो दे दर्जो विच तो वदा करी दो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कुरान की वेली दी ची कम खलक साहब इल्म बई आगा खल्क लबा अल्लाह वइज दरजात बुलंदुमा और दे यो बुनियादी तसव्वुर हम दसी दे ची दखा अबद तसव्वुर दाखो अल्लाह रब्बुल आलमीन असल के किताबों ने खपल उरूही किताबों ने किरा गले दे जायज़ नाजायज़ हलाल हराम आगा कारून चुकुम अल्लाह ता महबूब दी यो इंसान खपल अमल मान दी कई आगा कारून और आगा कारून चुकुम अल्लाह रब्बुल आलमीन ना पसंदीदा दी अल्लाह नाख्वाख कारून चुकुम दी अगी तकसीम अगी तरतीब अगा दे अल्लाह रब्बुल आलमीन पर खपल किताबों ने की वाज़े कर दे लका कुरान के अल्लाह पाक ढेर अहकामात लका बशरी हुकूक माने बशरी मसाइल माने अल्लाह पाक कुरान अवया फ़ीसद रा लिखले दे नु दा बुनियादी तौर में नहीं इल्म दे ची इंसान दोबारा अल्लाह दा यो तकसीम और तफरीक करे दे चिता सुबह पदी जायज़ और नाजायज़ सही और गलत मुताबिक अगर तासु इल्म हासिल हुई ब्या पदी इल्म बा नपस चिदे तासु खपल दी अमली जुन चुकुम तासु खपल कवई ददी मुताबिक बतासु कवई नो बदी वजह माने बतासु तकवा इख्तियारी की फरिजगारी ब इख्तियारी की तासु बा यो बेहतरीन इंसानान जोड़ी गई और चिकल तासु ददी इल्म ब बरकत पदी तकवा ब बरकत पदी खा अमल पर वजह माने अल्लाह वे बेबज़ तासुला
درجات درکوم الله رب العالمین د دې علم په برکت باندې چې د انسانانو له درجات به بلندوي او چې کوم خلک به لکه پست پاتې کیږي لاندې کته درجې به پاتې کیږي هغه انسانان چې دی کنه هغه د بې علمۍ وجه نه به پاتې کیږي. ما اسلامیه کالج پیښور کې یو په دیوال باندې ډېره ښایسته خبره ویلې وه تېر وختونو کې. هغې کې لیکلی چې درجه به لحاظ تقوا او فوقیت به لحاظ علم. لکه انسان ته چې کوم فوقیت ورکړ کیږي هغې بنیاد علم دی او درجه هغې نه بعد ده. لکه علم انسان چې کله حاصل کی هغه ښه بد جایز ناجایز صحیح او غلط هغه تصور په هغه ذهن کې واضح شي نو په هغې مطابق هغه خپل ژوند کوي خپل اټیټیوډ کوي خپل معاشرت کوي نو الله رب العالمین په هغې وجه باندې اغلبیت درجه ورکوي. سر جی کوم خلق الله تعالی نه زیات یریدونکي دي؟ الله رب العالمین لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي سوره فاطر کې الله رب العالمین وایي چې د حیوانات او انسانان او چې کوم د چرند پرند دي دا مختلف شکلونه کې پیدا کړي دي. الله رب العالمین همدغه آیت مخکې الفاظ دا استعمالي چې دې کې هغه خلق مانه ډیر ایریږي چې کوم خلق صاحب علم دي. نو علم والا خلق چې دي کنه دا اصل الله رب العالمین د حقیقي تصور هغوی په ذهن او فکر کې واضح شي نو دوی بیا چې دی الله نه د ایریدونکو شي نو هغوی ته خدا یقین پیدا شي چې الله غیب ذات دی. نو غیب ذات چې دی کنه د باندې یقین راوستل لکه د انسان فطرت دا دی چې هغه مادیت پرست دی او هغه مادي اشیا باندې چې دی کنه هغه په سترګو باندې لیدلو نه بعد هغه یقین راوړي او بیا چې دی کنه هغه یو تصور واضح کیږي چې دا شی صحیح دی یا غلط دی. نو که یو نن کو زرونه کاله مخکې چا اور باره کې دا خبره کړې چې اور چې دا د سوځولو شی دی د انسان ته نقص ورکوي تاوان ورکوي یا تکلیف ورته ورکوي نو چې کومو خلکو نو لیدلی اور نو هغوی به ویلی چې دا ویلو والا دا خبره کول والا سړی چې دی دا اسې خپل ځان نه دا خبره کوي نو ظاهري خبره ده نو هغه وخت کې ما هغه خلکو ډېر دا خبره چې دی ډینای کړې وه خلکو نه منله. بیا چې کله خلکو واقعي اور ولیدلو او هغې هغه چې کوم دغې ولیدلو چې اور ټول شي نه سوځوي تاوان رسوي نقصان رسوي او انسان وجود ته هغه تکلیف ورکوي نو خلکو بیا دا یقین پیدا شي. همدغه رقم د الله باره کې یقین چې دی که نه هغه همدغه رنګه دی د انسانانو هغه چې الله باندې یقین انسان هغه بظاهر داسې وګورئ اوس اته اربه انسانان په دنیا کې دي هغې کې 2 اربه خلک مسلمانان دي او باقي خلک چې دي هغې کې څه خلک داسې دي چې هغه ایتھیسټ دي بیا زرتشت دي پکې هغه اور پرست خلک دي بیا دې کې ډېرو خلکو تصور خو داسې دی اوس خو مغرب تقریبا زیات تر خلک داسې دي چې هغه د الله تصور چې دی که نه هغې باندې یقین نه ساتي ځکه چې هغوی سره دین علم نشته دی نو بېدیني وجه نه هغوی د الله هغه تصور چې کوم دی هغه نه واضح کېږي هغوی کو هغوی دا د قرآن علم هغوی حاصل کی نو د الله په غیبي وجود باندې به هغه یقین پیدا شي او په دې غیبي یقین باندې چې کوم دی دوی به هغه پرهیزګارۍ ژوند شروع کړي نو هغې په وجه باندې چې کوم دی که نه الله به دوی مطلب کامیابي وله ورکړي اخرت هغه نو هغه خلک چې کوم صاحب علم خلک یې هغه الله نه ډېر یېرېږي دا الله پاک واضح کړی ده قرآن کې. بالکل صحیح خبره ځکه چې خلک خبر شي هغه سره علم راشي دی په وجه باندې هغوی یېرېږي چې کوم سره علم نه هغه خاص نه وي خبر نه یېرېږي بالکل صحیح خبره ده. سر جي نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم دا هغه د علم په باره کې څه فرمایلي دي؟ دا علم دومره اهم شی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 2 حدیثونه زه تاسو ته وایم نو تاسو ته معلومات وشي چې دا څومره مهم شی دی خاص کر زموږ مسلمانانو لپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې علم دی هر حاصل کول هر نر او هر زنانه مسلمان باندې فرض دی. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرض کړی دی نو تاسو د دې خبر نه اندازه ولګئ چې د علم اهمیت اسلام کې څومره دی. الله رب العالمین چې کوم دی په قرآن کې ویلي دي چې تاسو کو دا سوچ کوئ چې بې علمه سړی او صاحب علم سړی دا برابر دی دا برابر کېدلی نشي. بالکل بالکل بالکل. سر دنیاوي علم اور دینی علم کې څه فرق ده اور آیا دا دنیوي تعلیم اصل دا ضروري ده؟ لیاقت صاحب الله رب العالمین په قرآن کې ډېره ښایسته خبره کړې ده. الله وایي چې کله ما آدم علیه السلام پیدا کو او ما چې بیا دا فرشتو ته ور مخامخ کو او دوی ته ما ویلي چې دې دغه ته آدم ته تاسو سجده وکړئ نو چې کله الله رب العالمین دا اراده کړې وه سورې بقره کې الله رب العالمین وایي چې زه انسان جوړم نو الله رب العالمین فرشتو ته ویلي چې زه انسان جوړم یو مخلوق جوړم هغه وخت کې د انسان بني آدم تصور نو نو فرشتو ورته وایي چې الله ته داسې یو مخلوق جوړی چې هغه په ځمکه کې فساد کوي نو الله رب العالمین ورته ویلي چې تاسو ته هغې خبرې علم نشته چې کومو خبرو ما ته علم دی نه خو چې کله الله رب العالمین آدم علیه السلام جوړ کو نو فرشتو ته ور مخامخ کو نو فرشتو ته ویلي چې تاسو ما ته هغه علم تاسو ما ته خبر راکئ
نو هغه فرشتو ته لا علم لنا الا ما علمتنا الله مونږ ته خو هغه خبرو نه زیات علم نشته دی چې څونه علم تا مونږ را کړی دی نو یو مخصوص علم الله فرشتو ته هم ور کړی دی نو الله رب العالمین بیا آدم علیه السلام ته چې دی کنه علم الادم الاسماء نو الله رب العالمین ما آدم ته دا من خو دا فکر کوو دا اسماء مونږ اخلو اسم نه کنه چې دا نمونه دي خو در حقیقت دا نمونه نه دي الله رب العالمین دا دنیایي علم چې دا کوم نن په دې دنیا کې موجود دی دا زوالوجي دا باټني دا فزیالوجي دا کیمستري دا مختلف علوم چې دنیایي علم راغل نن سبا د انسانانو کې ممکن دي دا هم انسانان لا الله رب العالمین ورکړي دي دا د څه وګڼي چې دا یو پوتنشنل علم چې دی دا الله رب العالمین انسان ته ودیت کړی دی په دې وجود کې ورته اچولی دی لکه مثال د عام اډوکې چې دی په هغه اډوکې کې پوره یوه ونه پټه ده هغې ته انګریزي کې یو ټکی استعمالېږي پوټنشنل چې څنګه د دې عام اډوکې له تاسو خاوره ورکوي خاورې کې خښ کوي او لږ اوبه وله ورکوي او د نور سترګې ګرمایش وله ورکوي نو هغې نه هغه چې دی که نه هغه بوټی چې دی که نه هغه راوځي بیا هغه وخت سره اوبه ورکولو نه بعد هغه خپل چې کوم هغې ضروري شی نه دي هغه چې ورته ورپوره کړي نو هغې نه یو غاټه ونه جوړه شي همدغه رنګه د انسان کې الله رب العالمین د څومره علوم چې دي د نننۍ زمانې یا تیر وخت هغه چې کوم علومو دا الله رب العالمین پوټنشنل هغه وخت کې آدم علیه السلام کې اچولی دي دا یو داسې دی لکه یو سافټویر چې نن سبا موږ په یو کمپیوټر کې انسټال کو بیا سټپ بای سټپ قدم به قدم چې کوم دی هغه وخت سره هغې ته څنګه چې هغه موضوع حالات لکه انوایرمنټ چې کله هغه ته ورکړل شي نو بیا هغې نه بعد هغه وخت سره چې دی که نه هغه لږ لږ راوځي او هغه راښکاره کېږي او هغې اثرات په دنیا کې راځي نو در حقیقت دا دنیایي علم چې کوم دی دا ټول هم چې دی دا الله رب العالمین ودیت کړ علم دی الله انسانانو له ورکړی دی وخت او حالاتو سره چې کوم دی هغه وخت دغه کېږي رانمایه کېږي او انسان هغه علم حاصل کړي هغې باندې تحقیق وکړي جستجو وکړي نو هغه مختلف شیونه چې دی که نه هغه ډسکور کړي لکه هغه ډسکور کوي ډسکور کول مطلب دا دی دریافت کړي که نه شی مخکې نه موجود دی دوی په هغې باندې خواري وکړي هغوی ځان ته نو اصل کې دا دنیایي علم چې دی دا هم اصل کې بنیادی طور باندې دا الهي علم دی الله رب العالمین انسانانو ته ورکړی دی او دینی علم چې کوم دی هغې تعلق زیات تر ستاسو معاشرت او بیا د آخرت کامیابی سره دی تاسو په دې خبره باندې تاسو لږ فکر وکړئ چې دنیایي علم چې دی هغه ستاسو دنیایي اسبابو دپاره دی لکه هغې نه موږ اسباب جوړو موږ موټر جوړ کړو هوایي جهاز جوړ کړو هغې نه موږ موبایل جوړ کړی دی سترګو دپاره موږ چشمه جوړه کړې ده دغه رنګه خپل ضرورت دپاره چې دی کوم دی د انساني هیومن نیډز چې کوم دی بیسیک هغه پوره کوي خو د آخرت هغه دینی علم کې چې کوم غټ بنیادي مقصد حیات دی هغه دا دی چې تاسو په دې دنیا کې الله او د الله رسول مطابق چې کوم دی حکم مطابق ژوند تیر کوي لکه بنیادی حکم د الله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه ده هغې الله رب العالمین چې دی خپل کوم حکم دی هغه رالیږلی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل عملي ژوند کې هغه خلکو ته به طور کردار عملي کړی دی ورښودلی دی نو بیا دا علم چې کوم دی د دې علم هغه فایده څه ده د دې علم فایده دا ده چې یو نه ختم کېدلو والا ژوند چې کوم هغه زموږ آخري چې کوم ژوند را روان دی د دې دنیا نه مرګ نه بعد عالم برزخ ژوند چې کوم دی نو هغې کې کامیابی او هغه د غټ عذاب نه بچېدلو دپاره د دیني علم زده کېدل چې دی که نه د دې بنیادي مقصد دا دی چې موږ دیني علم زده کړو او خپل ځان له آخرت په خیسته کړو خو ورسره دین علم موږ له دام شعور او علم راکوي چې موږ په دنیا کې یو بهترین انسانان به څنګه جوړېږو او څنګه به یو بهترین ژوند کوو بالکل صحیح خبر ده سر جی علم په بنیاد باندې انسان د معاشري کومو خرابیو نه ځان بچوي شي تاسو نن دی ژوند کې عام انسانانو ته تاسو وګورئ چې کوم بې علمه خلک دي دا ټول ژوند کې چې څومره فسادات دي که قتل و غارتګري ده که ظلم زیاتی دی که انسانانو ته تکلیف دی معاشره کې یو مطلب نیگیټیو یو کارونه روان دي منفي سوچ فکر دی او دا ټول بنیادی وجه د دې دا څه ده بې علمۍ نن چې څومره به تاسو صاحب علم خلک به ګورئ هغې به ډېر زیات نرم مزاجی هغې به انسان دوست دي هغې به انسانانو سره ښېګړې کول والا خلک به وینئ تاسو به وینئ چې هغې سوچ او فکر چې کوم دی هغه یو پوزیټیو لاین باندې ځي هغه خود پرسته نه وي هغه خود غرضه نه وي خپل ذات دپاره کار نه کوي نو هغوی له الله پاک د دې علم په برکت باندې یو منفرد سوچ د جاهله خلکو بنسبت هغه خلکو چې کوم خلک علم نه لري هغوی دا ورکړی چې هغه د ټولې معاشرې دپاره ټولو انسانانو دپاره هغوی خپل ژوند تیروي
او چې کوم خود بې علم خلک جاهل خلک هغه سوچ فکر د خپل ذات پورې منحصري هغه همیشه سوچ دا لري چې دا څه مالا شعور لږ ډېر ماته الله را کړی دی نو د دې فهم دی یا شعور دی د دې هغه حاصل یا د دې دپاره زه چې کوم جدوجهد وکړم هغه زه د خپل ځان دپاره وکړم نو دا خلک چې دی که نه دا بیا هر هغه ظلم هغه زیاتۍ په معاشره کې لکه مثال ملاوټ کول والا خلک د خپل ځان فکر لري هغه دا سوچ نه لري چې زه شیدو جوړوم هغه چې دی کیمیکل والا کیمیکل والا شیدو جوړوم نو هغه به واړه واړه ماشومان څکي هغې سره به هغې ګردې خرابېږي هغې به جګر خرابېږي هغوی ته به نور تکلیفونه جوړېږي دا نور انسانانو ته چې دی که نه ضرر به رسېږي هغه دا سوچ فکر نه لري حالانکه الله رب العالمین دا شی نه انتهایی ناپسندیده قرار کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې پورې حدیث دی من غش فلیس منا چې چا ملاوټ وکړو هغه زما د امت نه بار دی هغه زما په امت کې شامل نه دی بیا دغه رنګه رشوت خوري ده بیا عدل و انصاف نه کول دي لکه انسان دی صاحب شعور صاحب علم انسان هغه سره دا نه صرف دنیایي علم چې دینی علم لکه دنیایي اصل کې ټول نه ضروري علم چې دی هغه دینی دی قرآن علم دی د حدیث علم دی نو دا علم لرلو والا خلکو کې الله بیا څه کې بدله کې هغې کې تقوا پیدا کړي نو چې تقوا پیدا کړي هغه خلک بیا دا بې انصافي نه کوي خلکو سره ظلم زیاتې نه کوي او یو متوازن ژوند کوي هغه متوازن ژوند سره د ټولې معاشرې انسانانو ته چې دی که نه هغه کلي خیر ورته رسیږي ماشاءالله سر جی علم د انسان په کردار باندې څنګه اثر انداز کیږي دا داسې وګڼئ لکه انسان چې خیرنې جامې اچولي او پاکې جامې اچولي ګورئ دا عجیبه الله پاک یو د علم کې انسان دپاره یو کمال دا رالیږلی دی چې انسان کې ټول نه بنیادي تصور چې دی که نه ټول نه اهم شی چې هغه بیلنس پیدا شي لکه هغه کې یو فکر دا پیدا شي چې هغه هر عمل کولو نه مخکې د دې علم په نظریه باندې په دې علم رڼا باندې هغه اول دا سنجوي هغه د دې جمع و تفریق کوي چې دا کار زه کوم د دې نفع څومره ده د دې نقصان څومره دی د دې ما ته خیر څونه را رسېږي د دې بېخیري څومره ده او بیا ورسره صرف د خپل ځان نه اول خو انسان ټول اول ځان دپاره سوچ کوي دا یو فطري خبر ده بیا ورسره د دې خپل خاندان هغه سوچ هم کوي بیا د خپل معاشرې سوچ هم کوي نو دا یو د کې یو فکر پیدا کوي دا علم چې دی دا د کې یو فکر پیدا کوي یو توازن پیدا کوي نو علم چې دی دا حاصلول د دې لپاره خو ته لازم ویلی دي دا دنیایي ژوند چې دی دا د انسان یو صرف انډیویژل لایف نه دی انفرادي ژوند نه دی دا در اصل د یو انسان هغه اجتماعي ژوند دی او د دې اجتماعي ژوند کې هر انسان هر عمل د دې اجتماعي ژوند ته فایده هم رسولی شي او نقصان هم رسولی شي دا تاسو وګورئ اوس چې څومره دا ساینټیفیک ریولوشن راغلی دی کو مثال بلب جوړولو والا ګراهم بیل چې دی هغه بلب نوی جوړ کړی نو دا نن به رڼا نه وی موږ ته هغه یو انسان و خو هغه الله علم ورکو دنیایي علم یې ورکو ساینټیفیک علم یې ورکو او هغې زم تاسو ته دا تاسو ته ګرنټۍ سره دا خبره کوم دا چې څومره موږ دا نن موږ سره علوم دي که نه او دا کتابونه چې راغلي دي دا اصل کې قرآن نه وتلي دي قرآن نه بیا زموږ مسلمانانو چې کوم ساینټسټ پخوا وختو کې نن څونه کال مخکې هغې ساینټسټونو په دې قرآن باندې غور و فکر کړی دی هغوی بیا هغې نه یو لیټسټ کتاب لیکلی دی هغې خپل چې کوم هغه کې الله پاک یو پوټینشل علم پکې ایښی او هغې علم په برکت باندې هغوی کتابونه لیکلي دي بیا دا کتابونه په مختلف جنگونو کې چې دی که نه دا د عربو نه تللی دي دغه ته تللی دي تاسو ته معلوم ده چې اندلس زموږ د مسلمانانو یو ډېر اهم ځای و د علم هغه چې دی که نه یو ښار و هغې کې بیا کتابونه ویوړل انګریزانو له لاړه هغه انګریزانو چې دی هغه وویل نو هغې نه چې دی که نه نوې انویشنز وکړه او دا نوې ایجادات یې وکړه نو هغه هم دا سوچ هغه کتابونه چې هغه کوم علم واغستلو هغه که نن بلب جوړ کړی دی نو هغې بلب په برکت باندې تاسو وګورئ چې ټوله دنیا چې ده که نه هغه رڼا ده کنې دا علم که هغه سره نه وی او دا نه کېدلی نو څومره انسانان د مسلمانانو ته او دا مسلمانانو ځکه البیروني بول سینا جابر بن حیان د ټول دا مسلمان تیر شوي مسلمانانو دا ټول اصل علم چې څومره دا اوس تاسو یې د دې اصل بنیاد چې کوم دی که نه هغه مسلمانانو علم دی او هغه مسلمانانو هم دا ټول علم چې دی دا حقیقي دا خبره دا قرآن نه نغښته ځکه خو الله بار بار قرآن کې وایي افلا تتفکرون افلا تدبرون تاسو ولې دې قرآن باندې چې دی که نه هغه غور و فکر نه کوئ تدبر نه کوئ دا خو د رازونو نه ډک دا د علم او شعور نه ډک یو کتاب دی یو معجزه ده بالکل 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 سر جی وی جاهل معاشره او د تعلیمي معاشره چې وي تعلیم یافته معاشره د کوم فرق څنګه کوم جاهله معاشره کې ټول نه تاسو وګورئ دا عدم توازن چې موږ ته یو لفظ استعمالو هر معاشره چې کومه ده هغه په علم په برکت باندې یو توازن لري او دې کې توازن چې دی که نه هغه انصاف پیدا کوي انصاف چې دی هغه امن پیدا کوي
نو علم انسان له چې دی کنه او امن چې دی دا د انسانانو لپاره ټول نه بنیادی شی دی چې کله انسان امن به نو هغه کې به تاسو عبادت هم کولای شئ تاسو به الته د خپل الله رب العالمین چې کوم احکامات را لېږلي دي هغه هم پوره کولای شئ بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت خپل کرداري سیرت پریښی دی هغه کرداري سیرت باندې تاسو عمل کولای شئ نو جاهل معاشره کې به تاسو همیشه وینئ هغه کې بدامني به وي هغې کې به انصاف نه وي هغې کې به د انساني د ژوند قدر به نه وي هغې د اهمیت به نه وي د انساني ژوند هغه نو ټول نه غټ بنیادي فرق چې کوم دی هغه سوچ او فکر هغه دی نو چې څومره صاحب علم خلکو هغه معاشره به هغه به هماغومره خپل عملي ژوند چې دی هغه بهترین به کوي او دا صرف عام سطحي لکه ډېره زه تاسو یو سطحي خبره کوم چې ګورئ الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الطهور نصف الایمان به یو ځکه ویلي الطهور جزء الایمان نو دا ایمان هغه د یو برخه ګڼلې د صفایي نو چې څومره تاسو پړه لیکه یا تعلیم یافته معاشرو کې تاسو به ژوند تېروئ تاسو به ګورئ چې هغې معاشره کې تر دې حده پورې چې دا خپل ژوند تېرېدو والا ګرځېدلو پاسېدلو کېناستلو ځایونه چې دی د دوی هغې کې چې دی صفایي پورې چې دی که نه هغې خیال ساتلی لکه امن و امان او بیا عدل و انصاف او د پاک خوراک ژوند د دې هغه خیال خو یې ساتلی دی خو دې حده پورې چې هغې علم په برکت باندې هغې خپل دا کېناستلو پاسېدلو والا ځایونو کې به صفایي سوترایي هم کوي تاسو وګورئ چې څومره بې تعلیمه لکه زموږ پاکستان کې لټریسیټ ډېر زیات دی بیا دا هندوستان دی بیا همدغه رنګه بنګلادیش دی افغانستان وګورئ هلته ګوره چې څومره بې علمه خلک دي هغوی هماغومره چې دی که نه هغوی ژوند چې دی د مسایلو د تکلیفاتو نه ډک دی محدود ژوند لري هغوی سره ځکه چې علم انسان له شعور ورکوي علم انسان له ازادي ورکوي د فکري ازادي ورکوي هغوی له چې دی که نه هغه یو نوې دنیاګانې چې دی که نه هغوی کې هغوی په دې علم برکت باندې هغوی مزل کوي سفر کوي او بیا هغې نه ډېر څه زده کوي او دا زده کړي شیونه بیا د خپل عملي ژوند کې هغوی راولي او خپل ژوند چې دی که نه هغوی سره تبدیل کړي نو علم رڼا ده دا داسې وګڼئ چې توره تیاره کې یو سړي سره ټار شي نو هغه چې د ټارچ رڼا کې نو هغه ته ټوله لاره ښکاري ورته صحیح ورته ښکاري نو تکلیفونو پریشانیو نه بچ شي او کم انسان چې بې علمه هغه داسې دی چې هغه یو توره تیاره کې روان دی او هغه ته هېڅ نه معلومیږي سر چې علم حاصل کول ولې ضروري دي نن سبا حالاتو مطابق حالانکه موږ سره هر څه په نېټ باندې موجود دی یو کلیک باندې موږ ته هر څه معلومات دي مخترع شي اوله خبره خو دا ده چې انټرنیټ استعمالول هم بنیادي طور باندې علم غواړي بغیر د علم تاسو انټرنیټ هم نشي استعمالولی ځکه چې دا انټرنیټ چې څومره ډیوایسز دي که هغه زموږ لاس کې چې کوم نن سبا موبایل دی که دا دی او که لیپټاپ دی یا سی پی یو کمپیوټرز دي دا هم بغیر د علم چې کوم دی که نه یو عام جاهل انسان بې تعلیمه سړی چې کوم دی هغه نشي استعمالولی نو اول خبره خو دا ده چې کوم انټرنیټ ته موږ نن رسایي کوو هغه ډیوایس استعمالولو دپاره هم نن سبا چې کوم دی هغه علم ضروري ده او بیا زیاتر تاسو به دا یې نه چې دې کې څومره د ډیوایس کې دا د مختلف سافټویر هغه چې کوم الفاظ دي یا دغه دي سافټویر دي هغه ټول مغربي ژبه کې دي په انګریزي ژبه کې دي هغه ژبه چې زده نه کړي نو تاسو نشئ پوهېدلی چې دا ماته کمپیوټر کې دا کومه خبره څه وی لګیا دي څنګه یې کولی شو دا یوه خبره شوه بې علمه سړي دپاره دا ډېر مشکله خبره دویمه خبره دا ده چې لیاقت صاحب الله تعالی یو عجیبه نظام دا جوړ کړی دی یو ګورئ علم مختلفو طریقو باندې انسان حاصلولی شي لکه مثال دا غوږ دی یو شی تاسو واورئ او هغه ستاسو ذهن او فکر له راشي خو ستاسو الله تعالی دا نظام داسې جوړ کړی دی لکه داسې وګڼئ دا شعور چې دی دا په دوه برخو کې دی یو شعور دی یو تحت شعور دی د دې مطلب یو ابتدایي حصه ده یو د دې بیک دغه باندې چې کوم دا شاته د دې یو بله حصه ده د شعور هغه چې کوم ځای کې شی نه جمع کېږي ټول نه زیات دا ما خپله ذاتي تجربه هم کړې ده او چې کوم خلک د منټل ساینس باندې پوهېږي هغه دا خلک اکثر دا وایي کم انسان چې کتاب نه کوم شی وایي هغه انسان ته زیات هغه ضبطیږي مطلب سیو کېږي هغه په ذهن کې هغه انسان سترګې ګوري او ریډ کوي هغه وایي خو بیا سره هغه معلومات چې دی که نه د دا شعور چې کله سترګې ګوري او وایي دا شعوري کیفیت کې دا وایي خو د دې هغه چې کوم سیف کېدو پروګرام دی که نه سیوینګ دغه چې کوم دغه دی هغه شاته د ده تحت شعور کې ذهن هغه یوه بله برخه ده یوه داسې وګڼئ یوه کمره ده چې هغې کې دا چې کوم دی څومره نالج دی دا علم دی دا شعور کې دا سټور کېږي نو چې کله انسان لکه کوم شی چې انسان واوري هغه چې دی هغه د ذهن نه وځي او دا سکرین
سره چې کوم شی تعلق لري دا لکه نن څومره دا ډیوایسز راغلي دي سکرین سره تعلق لري دا سکرین شی نه انسان ته ګوره زیات نه یادېږي ګوره دا اکثر دی دا شارټ میموري شی نه دي لکه تاسو هر شی چې دی که نه تاسو په سکرین باندې ووایئ ریډ کوئ هغه چې کوم ستاسو په میموري کې هغې یاداشت هغه چې کوم هغې ټایم دی هغه انتهایی لو ټایم وي هغه ډېر زر ستاسو ډسپیر کېږي مطلب هغه ختمیږي ستاسو ذهن نه هغه وقتي طور باندې بس تاسو ته لږ ساعت دپاره دریا شي 2 غنټې 6 غنټې 10 غنټې هغې نه بعد چې دی که نه هغه سبا 24 غنټې نه بعد هغه ستاسو ذهن هغه ډیلیټ شوی نو دا خو یو تاسو ته ساینټیفیک یو دغه درته وویله چې د دې مین ریزن زه وایم زه ګڼم دا چې کوم یو ساینټیفیکلی د دې یو تاسو له دغه درکو چې بهترین شی دا دی چې انسان کتاب نه ووایي نو کتاب نه چې کوم انسان چې شی وایي هغې یاداشت کې انسان هغه زیات سټور کېږي دا اوس هم دنیا کې تاسو څومره غټ غټ صاحب علم خلک ګورئ هغه د دې انټرنیټ نه چې دی که نه دومره هغه دغه نه کوي سټډي نه کوي حتی کې تاسو زه خو خپله د دې مغربي دنیا ته تللی یم هلته ویزټس کړي دي خلکو کورونو ته تللی یم هلته باقاعده هر کور والا مثال د ویسټ خلک چې کوم دي انګریزان هغوی خپل کور کې باقاعده یوه لایبرري هم کتابونه ساتي هغوی خپل بچو ته 200 300 کتابونه اغوستي دي مختلفو مضامینو باندې سبجیکټس باندې او دوی خپل کورونو کې ایښي دي او بیا هغه ماشومان چې دي که نه هغوی هغه کتاب راخلي او بیا هغه ګوري تاسو ته یو مزې خبره کومه چې امریکا کې خلک 1 غنټې نه زیات ټلویزیون نه ګوري هغې اوس ته اورید 40 غنټو کې 1 غنټه هغوی ټي وي ګوري او زموږ دلته دی موږ سکرین باندې چې دی که نه هغه 7 غنټې هغه مصرف کوو هغې باندې هغې نه مختلف شیونه ګورو اورو خو هغه زموږ په ذهن کې یاداشت کې جمع کېږي نه او هغه لاړ شي هغه وجه چې موږ زور ذهني طور دوره خپل ځان انګیج کړی دوره مو ځان مصرف کړی چې موږ فیصله نشو کولی کوم شی مو ځان ته سیو کړو او کوم څه نه هغه شي بالکل داسې سر جي اخري سوال بالکل وړوکی شان جواب یو معاشرې او یو فرد په ترقي کې د علم څه کردار ده شارټ معاشرې هر انسان چې دی هر فرد چې دی دا د معاشرې هغه یوه برخه ده صحیح ده بیا صاحب علم انسان چې کوم دی هغه چې علم لري هغه خپله یوه پوره معاشره چې دی که نه په د دې علم په ذریعه باندې هغه تبدیلولی شي او د دې مثال زه تاسو له در کومه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه کومې مدرسې له یا داسې یو تعلیمي ادارې له نه تللی خو الله رب العالمین اسمانونه هغه له علم ورکو بذریعه وحي او الله رسول چې دی ټوله معاشره هغه ګمراهي نه ډکه معاشره چې کوم خلکو به چې د خپل ماشومان جنکۍ به راغستلې هغه به ژوندۍ ښخولې او ظلم او زیاتۍ به کولو او د جهالت به دغه حال چې په لاره کې به روان یو سړی په لاره کې به سملاستو توره به ځان سره ایښې وه او اواز به کولو چې د څوک داسې شته دی چې هغه زما د پاسه نه تیر شي نو زه چې کوم دی که نه هغه سره به وګورم نو بیا به هغه چې دی قتل و غارت او جګړه شروع کړه دومره جهالت نو دا څه شی وشو چې یو فرد یو الله خپل رسول چې دی خپل نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له علم اسماني علم چې دی که نه هغه نزول په هغه باندې وکړو او تاسو نن وګورئ چې د ټوله دنیا کې د یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې څومره غټ چې دی که نه هغه انقلاب راغلی دی انسان خپل اصل انسانیت معرفت چې دی که نه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې الله په علم په ذریعه باندې وکړو نو یو فرد چې دی که نه هغه خپله پوره معاشره بدلولی شي چې هغه وغواړي او بشرط دا چې هغه خپل اول علم حاصل کړي او ټول نه بهترین علم د قرآن دی او بیا د حدیث دی او بیا هغې نه بعد هغه خپلې معاشرې دپاره کار وکړي نو زه وایم چې ټوله معاشره چې دی که نه هغه به حقیقتا انسانانو غوندې جوړ شي لکه الله رب العالمین قرآن کې بعض ځایونو کې ویلي کې بعض انسانان چې داسې دي هغه حیوانانو غوندې ژوند تېروي نو د دوی دا حیوانیت ژوند چې دی که نه دا هغه وخته پورې یو انسان نشي پرې غوښتلی چې کوم وخته پورې هغه علم حاصل نه کړي جزاک الله سر جي ډېره مننه ډېر ښه معلومات تاسو ورکړو ګرانو کتونکو تاسو ول چې د علم چې کوم ده دا رڼا ده دا یو ټارچ ده دا داسې لکه تیرې کې تاسو روان یو एकदम بیټري تاسو آن کې تاسو ټوله لاره تاسو ښکارېږي او هر څه تاسو صحیح وخت کې صحیح فیصله کولی شي دنه بغیر انسان بالکل ډوند ده او د علم حاصل کول دپاره د عمر هېڅ قید نشته علم نبي اسلام علم حاصل کړي تاسو چین ته هم لاړ شئ او بله د خبر دا وکړه چې علم حاصل کړي د مور کوت نه ونیسه ګور پورې تاسو علم حاصل کولی شي نو علم سره معاشره روښانه شي معاشره صحیح ژوند تر ول چې کوم ده که نه هغه بیسکلي علم په بنیاد باندې ده که علم ته نه وبسئ نو د انسان او د ځناور په منځ کې هېڅ فرق نشته همدا تمیز لري همدا درجې تاسو ویشتئ د خدای په امان